أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ترجمہ کنزُ الایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ شان نزول، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مرحبا کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے عار دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے۔ تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو وہ نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ کچھ چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو جو دلائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے؟ اگر انہیں پہچانتے تو سنو، یہ وہ شخص ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے یتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا، اور اپنے انتہا درجے کے بخل، دل کی سختی اور کمینے پن کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کو یتیم کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اس عمل پر ثواب ملنے کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اگر وہ جزا پر ایمان لاتا اور وعید پر یقین رکھتا تو اس سے یہ افعال صادر نہ ہوتے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ترجمہ کنزُ الایمان، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا
जबकि उसके मुकाबले यतीमों के बारे में इस्लाम की तालीमात मुलाहिजा कीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला यतीमों के सरपरस्तों से इरशाद फरमाता है, व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। सूरह निसा आयत नंबर 2। तर्जमा और यतीमों को उनके माल दे दो और पाकीज़ा माल के बदले गंदा माल ना लो, और उनके मालों को अपने मालों में मिलाकर न खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। और इरशाद फरमाया, वला तुअतुस्सुफहा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सूरह निसा आयत नंबर 5। तर्जमा और कम अक्लों को उनके वो माल ना दो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए गुजर बसर का जरिया बनाया है, और उन्हें उस माल में से खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छी बात कहो। और इरशाद फरमाया, वलयख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन खाफू अलैहिम फलियत्तकुल्लाह वलियकूलू क़ौलन सदीदा। सूरह निसा आयत नंबर 9। तर्जमा और वो लोग डरें जो अगर अपने पीछे कमजोर औलाद छोड़ते तो उनके बारे में कैसे अंदेशों का शिकार होते। तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। और इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। सूरह निसा आयत नंबर 10। तर्जमा बेशक वो लोग जो जुल्म करते हुए यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं और अनकरीबी लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में बेहतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो घर है जिसमें यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। और हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम के सर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हाथ फेरे तो उसके लिए हर उस वाल के एवज नेकियां होंगी जिस पर उसका हाथ फिरे, और जो अपने पास रहने वाले यतीम लड़के या लड़की से भलाई करे तो जन्नत में मैं और वो उनकी तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 उंगलियां मिलाई। कुफार के तर्ज अमल और इस्लाम की तालीमात को सामने रखते हुए हर शख्स बखूबी समझ सकता है कि बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए जो इक़दामात दीन इस्लाम ने किए और जो अहकामात दीन इस्लाम ने दिए उनकी मिसाल किसी और दीन में नहीं मिल सकती। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तर्जमा कंजुल ईमान और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। तर्जमा कंजुल इरफान और मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। यानी दीन को झुटलाने वाले का हाल ये है कि वह अपने घर वालों और दीगर मालदारों को इस बात की तरगीब नहीं देता कि वो मिस्कीन को खाना दें। इस आयत में मिस्कीन से कुफ्फार का सलूक बयान किया गया। अब मिस्कीन के बारे में इस्लाम की तालीमात मुलाहिजा हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह रूम आयत नंबर 38। तर्जमा
तो रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का वस्फ बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वयुतिऊन तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सूरह दहर आयत नंबर 8 ता 9। तर्जमा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तुम्हें खास अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं। हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं और न शुक्रिया। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्कीन लोग जन्नत में मालदारों से 40 बरस पहले जाएंगे। ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मिस्कीन को खाली ना फेरो, अगरचे खजूर की काश ही हो उसे दे दो। ए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मिस्कीनों से मोहब्बत करो, उन्हें करीब रखो ताकि अल्लाह ताला क़यामत में तुम्हें करीब कर दे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि इसके ज़रिए आप सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।